हरे 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 राम 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 हरे हरे ये महामंत्र को प्रदान कले भक्त को जार प्रभाव से पर्यंत सृष्टि रक्षा हे जो पर्यटन स्वयं परमात्मा अवतीर्ण न होती कारण परमात्मा तो धरातल को आसिए सी के आसती पुत्र अंश शक्ति जुग जुग अवतार आज्ञा नहीं आसती भगवान विष्णु तो ये परमात्मा कहीं आसते महान कथा ये उदास परिवार उदास पंथा एमती एक ऊर्ध्वस्तरण कथा जहाँ महापुरुष मैंने वर्णना कर थकी जाइए प्रणाम करमे वर्णना करूँ एथर स्वयं परमात्मा अनादि माधव शून्यवासी शून्य परम स्वयं नरंग धारण करेंगे कहीं कली एभली माया आसब जो माया को काटिबार शक्ति भगवान विष्णुकर ना महामाया मंडल ये माया आसी जब केवल परमात्मा ही खंडन कर भगवान विष्णु आ हरि अर्जुन चौतीसरा भगवान विष्णु परमात्मा कथन कथन गुरुदेव मुझे अनेक बार शुणी भूप्रभुरे दया कर तुम ही रक्षा कर भगवान विष्णु परमात्मा को प्रणाम कर प्रभु ये माया कौटी अच्छे मुझे जापारूनी तार बड़ बड़ किंवदंती अच्छी केमी हरि अर्जुन एका बेले पड़े कृष्ण पाद तले जिते द्वापर जुगे लीलामय कृष्ण एभली लीला निमज्जित रहिले जीवार समय हो गला जुग परिसमाप्तिर समय हो गला तेणु साढ़े महाशून्य गोटे माया आसला जड़े ऋषिकर नैष्ठिक ऋषि तेणु जेते सन्तान हेले से खूब कम बयस स्वल्प दिन रही मृत्यु घटुला ऋषि पत्नी भारी व्याकुल ही क्रंदन करते प्रभु कौन आम भूल हो निसंतान आम कले 7टी सन्तान आम गले गोटे सन्तान रे भारी विकल हो प्रभु को विनती करता यही समय अर्जुन से पटे जाता ऋषि भगवान को निंदा कर माने अति व्याकुल हो कांदिकी भगवान को गाड़ी देता पड़गला कृष्ण को निंदा अर्जुन को कान धाई गले कौटी निंदा आस देखिले निघंच जन्मदिन शैली तपस्या पड़गली बात तले हे मुनिवर कहीं आप कृष्ण निंदा कर अर्जुन को देखिए सी तो त्रिकालदर्शी अर्जुन देखिले क्रोध 2 गुण सीमा बढ़ीगला आहरी प्रचलित कहले कहीं कह कौन भूल कर जीव हत्या दिने कर कार चिंता कौ चिंता दिने मन में आनी जगत कल्याण ईश्वर सेवा ईश्वर भक्ति मोर काम पति पुत्री दुहे आम जंगल में बास कर देखिपार ना हम आगे 7टी सन्तान मरीगले कौन भूल कर पूर्वजन्म किसी भूल करता है ये जन्म भगवान कृष्ण खंडन करेंगे यदि कृष्ण भगवान मोर गोटे सन्तान रही सी कमी भगवान उच्च स्वर आउ कहले हाथ धरी नत जानी सेमती कहतु कहीं कह मुझे कथा दूसरी एथर सन्तान सुरक्षा दायित्व मोर भक्त सब शिष्य सब गुरुंर गाड़ी नापाई सर्वस्व दान करते मुंड देखी दिए मो गुरु को एमती आप कहते ये अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु सर्वस्व मानी तेणु मुंड देखी देले कहले आपणकर सन्तान दरकार मु कथा दूसरी मु जगिबी आप सन्तान सुरक्षार दायित्व मोर आप कृष्ण निंदा करते ना ठीक अच्छे टिके सांत्वना पाइले भर्सना निवृत्त हेले माँ को प्रणाम कले माँ जितेबाला आप प्रसव वेदना अनुभव करेंगे मत स्मरण करेंगे अर्जुन बात आस समय आसला माँ स्मरण कर अर्जुन को अर्जुन पहुँची गले सर मन एमती रुद्ध करदे पवन पशि पार माँ रही गड़ भितर द्वार रही अर्जुन प्रतिथर सन्तान जन्म हुए माँ बापा कोले धरती गेल करती किसी समय बीती जाए तापर पिलाटे अंतर्ध्यान हो जाए
କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ପିଲାଟି କୁଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ବୋଲା ଭଗବାନ ହରି ବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଭେଦିବାକୁ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି। କୁଆ ଶବ୍ଦ କହିକିରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ମା ଚିତ୍କାର ମୋ ପିଲା ମୋ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ଗାଏ ମୋ ପୁଅ ଗାଏ। ଋଷି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସର ଉହାଡ଼ କଲେ। ଦେଖିଲେ ମା କାନ୍ଦୁଛି, କୋଳରେ ପିଲା। ଋଷିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅର୍ଜୁନ, ତମର ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଠିକ୍, ତମ ବୀରତ୍ୱକୁ ଠିକ୍। ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ମାସେ କୋଳରେ ଧରେ, ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏଇଥିରେ କୋଉଥର କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କରିବିନି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ତ ଅତି କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏଠି ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯଦି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନ ପାରିବି ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। କ'ଣ କରିବି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଠୁ ଗଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି କାଠ ଆଣି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା। ତ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯାଇ ଜଣେଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ, କ'ଣ ସାଡ଼େ ଘଟିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁକି? ନା ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଭଗବାନ ନାରଦ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ନାରଦ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସଂଯୋଗ କରି ପଳାନ୍ତି। ନାରଦ କଥା ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରୋହି କ'ଣ କଥା? ନା ଏମିତି ଘଟଣା ସବିଶେଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ କାନରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି, ତେଣୁ ଶପଥ କରିଛି ପ୍ରାଣାହୁତି, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନ ବଞ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରୁହ ଅର୍ଜୁନ, କ୍ରୋଧବଶତଃ ଯାହା କରାଯାଏ ତା ଭୁଲ ହୁଏ। ତୁମେ ଶପଥ କରିଛ, ଶପଥ ରକ୍ଷା ମାନେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ରକ୍ଷା ହବ, ଆସ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, ଜମାଳୟକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଣିନି। କିଏ ଆଣିଲି? ନା ଷଠି ଦେବୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। କିଏ କେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେବ, କିଏ କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଷଠି ଦେବୀ ଲେଖିଥାଏ। ଷଠି ଦେବୀକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ନା, କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ସନ୍ତାନ ଜାତକ ହିଁ ଲେଖିଲି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଅର୍ଜୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିରାଶ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ନା, ଅର୍ଜୁନ ଚାଲ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଥିଲା। କାରଣ ଷଠି ଦେବୀ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ପରମ ପିତା, ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ସିଏ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କିଏ ଆସିବ ଯାହା ହେବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଶିଶୁ ଥାଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ସନ୍ତାନ ରଚନା ବି କରିନି। ଚାଲିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କାବ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ରହୁଛ? ଭୂର୍ଭୁବ ଜନ ସହ ତପମୋହ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ମୟୀମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ମହାମାୟା ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଠୁ ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳ ସର୍ବେଶ ସଞ୍ଚରୀ ରୂପ ଅରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମକୁତରେ, ଯୋଉଠୁ ଜୀବ କ୍ଷରନ୍ତି। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତପସ୍ୱୀ ଯୋଉଠି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୁଏ, ଅନ୍ଧକାର ମଣ୍ଡଳ, ସେଠି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହେଲା, ହ୍ରାସ ହେଲା, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିପାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାଡ଼ୁ ନିବେଦନ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେଇଲେ, ସାଡ଼ୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା, ଏତେ ପ୍ରଖର ଜ୍ୟୋତି, ଏତେ ଶୀତଳତା। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାବେଳେ ଉଦୟ ହେଲେ ସେ ଶୀତଳତା। ଚାମର ଆଲୋକ ପଡୁଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ଅହରହ ନାମ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ସେଠି ଲେଖିଲେ ହରି। ଅର୍ଜୁନ ଏକାବେଳେ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ହରି ଅବତାର ନେଇ ରୂପ ଧରିଥିବା କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ। କେଉଁ କୃଷ୍ଣ? ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆକର୍ଷୟତି ଇତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ବାର ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବାର ବାର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା।
କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ପ୍ରଭୁ ନା ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନା ଆପଣ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ଷରିକିରି ମୁଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ସଚରାଚର ରଚନା ସେଇ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଯାହା ହରି ଅର୍ଜୁନ 34ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ତୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲୁ କାଳ ଏତ୍ୟାକୁ ଦେଲୁ। ଦେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଲୋଚନା କରୁ ନା, ତାଙ୍କ ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ମଉସା କୁହନ୍ତି, କେମିତିଆ କଣ୍ଠ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭଳିଆ କଣ୍ଠ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ମଉସା କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲନି, କ'ଣ ହେଲାନି ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଦୋଷ? ନା ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୟା କର, ତୁ ହୋଇ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ପତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୃଷ୍ଟିର କଳି ଆସିଗଲାଣି, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ସେଇଠି ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କଳି ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଏଭଳି ମାୟା, ଏ ଲୋକ କେତେ ଜର୍ଜରିତ ହେବେ, ସୃଷ୍ଟି କେତେ ରକ୍ଷା ହେବ। ସେଇଠି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିବେଦନରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିବେଦନରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଠାକୁର ସେ ଶ୍ରୀ ଉଦାସ ଜନ୍ମଦାସ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଛତିଆ ଦର୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯେବେ ତାରା ହୁଇବ, ଓଲଟ ଦିଶିବ ତଳର ଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଯେବେ ତାରା ହୁଇବ, ଓଲଟ ଦିଶିବ ତଳର ଭାଗ। ଯାଜପୁର ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନିବାସ, ଯାଜପୁର ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନିବାସ। କେଶରୀ ବେର ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ, କେଶରୀ ବେର ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ, କେଶରୀ ଅର୍ଥ ସିଂହ, ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ରାଜୁତି କରୁଥିବେ, 13 ଅଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଠାକୁର ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ 1923 ମସିହା 1330 ସାଲ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗତିସ୍ୱରୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କାହାର ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ ଛତିଆ ଦର୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଦର୍ପଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୁରୁତୁଣୀ। ଛତିଆର ଦର୍ପଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଦିନ ଗଣୁଥିବି ଗୁପ୍ତରେ ରହିବି, ଘରଣିଆ ପଣିଆ ଆମେ ଦିନ କାଟୁଥିବୁ। ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମୈକ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲେ। ଜଣେ 1976 ମସିହାରେ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବାବା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇକି 12 ବର୍ଷ ବାଳୁତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ନୟନ ରହିଛି, ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ମନରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର।
ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ବସିଲେ, ଯଦି ଜୀବନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଭଗବାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିକି ଦେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଜୀବନ ଦାନ କରିତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଦିନ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ମହାସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ନାମ ବିନା, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ବିନା ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ, ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅମୋଘ ଔଷଧ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ ବିଭୂତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବାବା। କହିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ, ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ କରିବ ଜଗତସିଂହରେ, ତୁମେ ଠାକୁର କଥା ବୁଝେଇବ। ବାବା ନାଁ ଧରି କହିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଣ୍ଡା ପାଦୁକ ଦେବ, ବହୁ ଲୋକ ଭଲ ହେବେ ତା ହାତରୁ। ମୁଁ ତା ପ୍ରସନ୍ନ, ଯାହାକୁ ଯାହା ଛୁଇଁଦେବ ସେ ଭଲ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଆସିବେ। ଚାହିଁଥିଲ ନା ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ? ତ ମନର ପରିକଳ୍ପନା ସାରା ବିଶ୍ୱ କେମିତି ଜାଣିବ? ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରୁ ମୋ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶାଳା ମଣ୍ଡଳରେ ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାଳାମାଳା ଅଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ, ଗମନୀୟ ଆଉ ମହାନ ଲୀଳାର ଆରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶାଳା ମଣ୍ଡଳ ଯୋଗମାୟା। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୋ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୋ ନାମ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠି ଆଶ୍ରମ କରିବ। ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବାବା ସଂକଳ୍ପ କରି ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୁରୁ ନାମ, ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ବସିଥିବା ଲୋକ ସିଏ ତ ଭାବାତୀତ ଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜୀବନ କଲେ, ଦାନ କଲେ ବି କହିଥିଲେ, ଯଦି ଜୀବନ ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା, ମହାନଦୀ ମହାଆଳତୀ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ସାରିଲେ, ମହାଆଳତୀ ସାରିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୁରୁଦେବ କୋଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭବାନୀ ଆଉ ଭବାନୀ ସମାଚାରୀ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ମ? କାଲି ମୁଁ ଆଳତୀ କରି ଆସିଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ତୁ ବାବା କାହିଁକି ତ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଲେ ମନକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ବିରାଜମାନ। ସବୁବେଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ଯାଜ୍ୟମାନ ହେଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ସଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ହଟଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସମସ୍ତ ଗହଣରେ ଗୁରୁଦେବ ଆଳତୀ ସାରିଲେ, ସବୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁରୁଦେବ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଘର ତିଆରି ହେବ। ନିଜର ଦର୍ଶନ କକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏ ଅଧକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା ହିଁ କରିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମଣ୍ଡପ, ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ବସିବେ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବା ଦରକାର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଗୋପାଳ ଧ୍ୟାନ ଘର ତିଆରି କରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। ପାଣି, କାଦୁଅ, ଶୀତ, କାକର କିଛି ଅନାନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ତମ ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁ ବାର ନିବେଦନ କରେ ଗୁରୁଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ପିଲା ଧାନ କାଟିଆରେ ବିଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଖଳାରେ ଧାନ ଅମଳ କଲେ, ମନ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିବ? ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ନକଲେ ଘୋର କଳିରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନ ରଖିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ କଷ୍ଟ। ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗୁରୁ କୃପା।
ପୂଜାମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ପାଦ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ବାକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମୂଳଂ ଗୁରୁକୃପା ମୁଖ୍ୟମୂଳଂ ଗୁରୁକୃପା ସ୍ଥିର ମନେ ଗୁରୁ ସେବା ତପସ୍ୟାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବତପ ପରେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ ସର୍ବତପ ପରେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ সর্বতপ করে গুরু অটকি করি। জয় গুরুদেব স্বামীজি কি জয়। গুরুদেব ମନର ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ସେ ଆମର ତପସ୍ୟା। ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥାଏ। କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର? ନା ଗୁରୁ ସର୍ବତ୍ର ସକଳ ଘଟେ ସମାନ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ରୋଷେଇ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷଶାଳାରେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଖଳାରେ ଧାନ ଯିଏ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ କର୍ମର ଯେ ସୁକୌଶଳ, ଯୋଗ ନାମ ତାର। ଗୁରୁଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନର ଶିଷ୍ୟର। କର୍ମର ଯେ ସୁକୌଶଳ। ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଗୁରୁ ଧୌମ୍ୟ ପଠେଇଲେ ଗାଈ ଜଗିବା ପାଇଁ। ତ କହିନଥିଲେ